فلیٹ میں یہ رہے اس کی ملکیت ثابت نہیں کر سکے۔ قوم سب دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا معیشت بہتر ہونے سے اپوزیشن پریشان ہے، فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا لندن کے گائز اسپتال میں 1.5 گھنٹے تک طبی معائنہ، دونوں بیٹے اور بھائی بھی ان کے ساتھ اسپتال گئے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف رات بھر سکون سے سوئے، ڈاکٹرز پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ کا پتہ چلائیں گے۔ ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد نواز شریف کا باقاعدہ علاج شروع کیا جائے گا۔ ادھر ایسٹ لندن میں نواز شریف کی مالی مدد کے لیے پوسٹر لگا دیے گئے۔ طاقتور کا تانا نہ دیں، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ ججز پر اعتراض کرنے والے ذرا احتیاط کریں۔ چیف جسٹس آصف کھوسہ کا کہنا ہے وزیر اعظم نے جس کیس کا حوالہ دیا وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم نے خود انہیں باہر جانے کی اجازت دی، ہائی کورٹ نے صرف جزیات طے کی۔ آرمی چیف کے مقدمے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا رہا تھا کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ وہ بھائی بغیر جائیدادیں لیے ہوئے تم نے جانے دیا تو یہ تو اس سے بھی دیا، این آر او کا بھی باپ ہو گیا۔ وہ تو ٹھینگا دکھا رہے کہ کر لو جو کرنا ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ عمران خان نے نواز شریف کو این آر او کا باپ دے دیا، نواز شریف انہیں ٹھینگا دکھا کر گئے ہیں۔ اعتزاز احسن کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو۔ نواز شریف پلیٹلیٹس کم ہونے کے باوجود شیو کروا کر گئے، وہ پہلے بھی ڈیل کر گئے، قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں بتایا تھا، اب شاید مقررہ مدت سے پہلے واپس آ جائیں۔ اسپیکر اسد قیصر نے شہباز شریف کا بطور چیئرمین پی اے سی استعفیٰ منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، استعفے کا اطلاق 20 نومبر 2019 سے ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئے چیئرمین کے انتخاب کے لیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا اجلاس 28 نومبر کو طلب کر لیا۔ پاکستان کا ایک اور کلیدی اعزاز، یونیسکو ایگزیکٹو بورڈ کا دوبارہ رکن منتخب۔ پاکستان نے پیرس میں منعقدہ انتخابات میں 154 ووٹس حاصل کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کا انتخاب ایک بار پھر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے حق خود ارادیت کی حمایت میں قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ پاکستانی قرارداد کو 81 ممالک کی حمایت حاصل رہی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج برسبن میں شروع ہوگا۔ ٹرافی کی رونمائی ہو گئی۔ پاکستان کو نوجوان فاسٹ بالر سے اچھی کارکردگی کی امید۔ ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے نسیم شاہ سب کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ کہتے ہیں وارنر اور سمتھ اچھے بیٹسمین ہیں، کوشش ہوگی اپنی اسٹرینتھ پر بالنگ کرتے ہوئے انہیں جلد آؤٹ کریں۔ اور محفل شریعت اداکاری کے بعد آواز کا جادو بھی جگانے لگی۔ اداکارہ نے اپنے بھائی زین حیات کے ساتھ گانے کی دھوم شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی۔ بڑا ایک مشکل وقت تھا اور میں آج لیبنان میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کرنسی بالکل اس کی قیمت ہی ختم ہو گئی ہے۔ لوگ ڈالر میں اب ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، زمبابوے میں اب ڈالرز پہ چلے گئے ہیں۔ تو جب ایک کرنسی گرنی شروع ہوتی ہے اور آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز نہ ہوں تو وہ ایک ملک کے لیے بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کا سٹیبلائز کی اکانومی کو اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا، بلکہ گین کیا اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا۔ اور دوسری چیز جو ہماری اسٹاک مارکیٹ کانفیڈنس آیا پبلک کا اور انویسٹمنٹ بڑھی، باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے آج پاکستان میں، اور سب سے زیادہ جو ہماری اپنی بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ کے والیومز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ میرا ہمیشہ یہ ایمان تھا کہ جس دن اس ملک میں پالیسیز ٹھیک ہو گئیں، لانگ ٹرم پالیسیز ہو گئیں، ایک کانفیڈنس آ گیا پالیسیز کے اندر، سرٹنٹی آ گئی کہ لوگ انویسٹ کریں اور لوگوں کو پتا ہو کہ اب یہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی، ایڈ ہاک بیسس پہ ملک نہیں چلے گا، ایک
प्लानिंग के तहत मुल्क चलेगा। मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि जो पोटेंशियल पाकिस्तान में है, ये सारे खित्ते में नहीं उतना पोटेंशियल नहीं है। हम अपनी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारे से आगे निकल गया ग्रोथ रेट में। बांग्लादेश जो एक वक्त पे मैं अपने कानों से सुनता था कि लोग कहते थे जी ईस्ट पाकिस्तान बोझ बना हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, आज वो आगे निकल गया हमारे से। और ये इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरक्की की है, इसलिए कि हम पीछे चले गए। इंशाअल्लाह ये जिस तरह की हमारी स्टेबिलिटी आ रही है और जो अब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं, देखिए चाइना की जो कामयाबी है उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं। 20-20 साल आगे जब उन्होंने हमें प्रेजेंटेशंस दी तो उनकी 20-20 साल की पॉलिसीज बनी हुई हैं। गुर्बत का उन्होंने बताया कि हम कैसे हमने कम की और अब कितने गरीब लोग रह गए हैं, उनके पास पूरा डेटा है उस चीज़ का कि उन्होंने कैसे गुर्बत कम करनी है। तो हमारा तो सारा मुल्क ये एडहॉक बेसिस पे चलता है कि अच्छा 5 साल हैं, इलेक्शन आनी है, चलो ऑरेंज ट्रेन बना दो ताकि वो दिखा के, या मेट्रो बना दो। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं कि हम किस तरह एक मुल्क में ऊपर जा रहे हैं। और ये चाइना मिसाल है हमारे लिए। चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, पता है कि क्यों आगे निकल गया मुल्क, क्योंकि विजन है, आगे है, स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो जोर है कि सबसे बड़ी आपकी जो रिसोर्स है वो आपके इंसान है। और हमें बहुत बड़े एडवांटेज है चाइना से, क्योंकि उनका एजिंग पॉपुलेशन है। हमारा दुनिया में एक यंग पॉपुलेशन है जिसमें वाइब्रेंसी है। तो अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल पीरियड जिसमें स्टेबिलिटी लेके आया रुपए, ये जो स्टेबल किया इकोनॉमी को, अब ये आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़, डिफरेंट टेक्सटाइल में और जो भी वेरियस एरियाज़ के अंदर, अब आप ई कॉमर्स जैसी आप हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आप देखेंगे। जो शुरू में मैंने एक सबक सीखा कि जब आपका मुल्क खसारे में होता है, जिस तरह हमारा मुल्क कि हम दुनिया को जो डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, जो मुल्क के अंदर डॉलर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी गल्फ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कभी भी मुल्क स्टेबल नहीं रह सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ठीक है। अगर आपका डेफिसिट है, इसका मतलब आप वनरेबल है, किसी वक्त भी आपका रुपया गिर सकता है। रुपया गिरता है, सारी चीज़ें, बाहर से चीज़ें महंगी, इसका मतलब सारी चीज़ें महंगी। पाकिस्तान में बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, और सबसे इफेक्ट करता है वो आम आदमी को। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एक गुर्बत फैलाती है आम आदमी को। तो हमने सबसे ज़्यादा जोर लगाया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ठीक हो। सबसे बड़ा खसारा था, अब 4 साल के अंदर पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने एक सबक सीखा कि जब आपका मुल्क खसारे में होता है, जिस तरह हमारा मुल्क कि हम दुनिया को जो डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, जो मुल्क के अंदर डॉलर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी गल्फ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कभी भी मुल्क स्टेबल नहीं रह सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ठीक है। अगर आपका डेफिसिट है, इसका मतलब आप वनरेबल है, किसी वक्त भी आपका रुपया गिर सकता है। रुपया गिरता है, सारी चीज़ें, बाहर से चीज़ें महंगी, इसका मतलब सारी चीज़ें महंगी। पाकिस्तान में बिजली महंगी, गैस महंगा, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट, और सबसे इफेक्ट करता है वो आम आदमी को। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एक गुर्बत फैलाती है आम आदमी को। तो हमने सबसे ज़्यादा जोर लगाया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ठीक हो। सबसे बड़ा खसारा था, अब 4 साल के अंदर पहली दफ़ा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में चला गया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने एक सबक सीखा कि जब आपका मुल्क खसारे में होता है,
जिस तरह हमारा मुल्क कि हम दुनिया को जो डॉलर्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, जो मुल्क के अंदर डॉलर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी गल्फ और जो करंट अकाउंट डेफिसिट, वो कभी भी मुल्क स्टेबल नहीं रह सकता।